आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। खुदा दा धन्नवाद है कि उन्हें अपनी दया नूं बनाए रखिया ते सानूं सब्बत दे दिन च अपनी हजूरी दे विच एकत्र कीता आ। ये परमेश्वर दी वड्डी किरपा आ साडे सारियां दे उत्ते, साडे परिवार घराणियां दे उत्ते कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह नूं साडे उत्ते बनाए रखिया है। प्रेमियों, जदों असीं खुदा दे वचन दे प्रति वफादार हुंदे आ ते फिर परमेश्वर अपणियां रहमतां साडे उत्ते बहाल करदा आ। वो सानू अपनियां रूहानी और जिसमानी सारियां आशीषां दे नाल भरदा आ जदों असीं परमेश्वर दे वचन दे प्रति वफादार हुंदे आ। वफादारी का मतलब है कि जदों असीं अपनी जिंदगी दे द्वारा, अपने जीवन दे द्वारा, अपने कम्मां दे द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं प्रसन्न करदे आ ते परमेश्वर अपनी प्रसन्नता आशीष दे रूप दे विच साडे उत्ते प्रगट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बारी असीं इदां सोचते हाँ कि परमेश्वर सानू बरकत नहीं दिंदा जां परमेश्वर साडे उत्ते किरपा नहीं करदा। कई बारी असीं इदां सोचते हाँ कि साडीआं बेनतियां प्रार्थना दा सानू उत्तर नहीं दिंदा, जद कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा पवित्र वचन हज़ारां हज़ारां सालां पहलां ही आशीषां दी प्रतिज्ञा दी घोषणा करदा आ कि वो जिंदगी खुदा दियां वड्डियां आशीषां नूं प्राप्त करदी है, जिहड़ी जिंदगी परमेश्वर दे वचन दे प्रति वफादार हुंदी है। सेम उसे तरह जिहड़ा खिडारी कायदे मूजब खेडदा आ वो इनाम दा हकदार बन जाता है। साडे लई परमेश्वर दे वचन च रह के जिंदगी नूं बतीत करना अति ज़्यादा जरूरी है ते परमेश्वर अपनियां रहमतां, अपनियां आशीषां दे नाल अपने लोकां नूं भरदा आ। इसलिए परमेश्वर दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। परमेश्वर ने अपने नबियां दे द्वारा, पवित्र आत्मा दे द्वारा अगेतरा ही ये गल्लां कहीआं आ। जदों असीं उन्हां वचनां दे प्रति वफादार हुंदे आ ते परमेश्वर सानू थोड़ी जी आशीष नहीं दिंदा, बल्कि परमेश्वर सानू संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। हालेलुया। वो सानू सूरज, चंद्रमा ते तारियां दी तरह चमकाउंदा आ। वो सानू संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा आ। असीं बाइबल दे बहुत सारे प्रेमियां नूं, उपासकां नूं, नबियां नूं जिहड़े संसार नूं छड्ड के चले गए, असीं वेखदे हां कि खुदा अपने पवित्र वचन दे द्वारा अज भी उन्हां नबियां दे द्वारा गल करके संसार नूं बरकत दे रहा है, संसार नूं आशीष दे रहा है। भावें असीं इस संसार नूं छड्ड के चले जाइए, पर जेकर असीं खुदा दे वचन दे प्रति वफादार रह के अपनी जिंदगी नूं बतीत करदे हां ते परमेश्वर तुहाडीआं जिंदगियां दे द्वारा भी संसार नूं आशीष दिंदा रहेगा। वो जुगो जुग तारियां दी तरह चमकाउंदा आ उन्हां जिंदगियां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर नूं प्रसन्न करदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ जिंदगियां खुदा दे वचन के प्रति वफादार रहिंदियां आ, उन्हां दे लई खुदा दी प्रतिज्ञा आ। और छोटी जी प्रतिज्ञा नहीं, बहुत वड्डी प्रतिज्ञा, बहुत वड्डे वादे आ। जदों असीं परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहिंदे आ, परमेश्वर का वचन सिखाउंदा। पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। 2 जबूर ओदी 8 ऐत, दूसरा जबूर ओदी 8 ऐत पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। हज़ारां हज़ारां साल पहलां ही परमेश्वर ने अपने नबियां दे द्वारा, अपने उपासकां दे द्वारा ये प्रतिज्ञा कीतियां गईयां आ। दूसरा जबूर ओदी 8 ऐत पढ़िए ते ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। मैथों मंग अते मैं कौमां तेरी मरास अते धरती दे कंढे तेरी मिथ कर दियांगा। हाँ, देखो किड्डी वड्डी प्रतिज्ञा आ खुदा दी। आपां सारे मंगण वाले आ, आपां सारे लैण वाले आ, पर परमेश्वर इत्थे किड्डी वड्डी प्रतिज्ञा हर प्रेमी दे लई करदा आ, हर बलीवर दे लई, हर एक उपासक दे लई
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਥੋਂ ਮੰਗ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3:16 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਵਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 35 ਐਤ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 35 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਔਰ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਬੱਧੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਕ ਇਦਾਂ ਬੱਧੇ ਰਹਿਣ, ਇਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਰੇ ਖੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਰੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਵੱਧੇ ਰਹਿਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। 35 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਵੱਧੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰਤ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 35 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰ 2 ਉਹਦੀ 8 ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇਰੀ ਮਿਲਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇਰੀ ਮਿਲਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
जिन्हां दी जिंदगी एक फौजी की तरह आ, जिहड़े अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हथ दिंदे ने। जिहड़ा फौजी हमेशा, सिपाही हमेशा अपने कमांडर का हुक्म मनण नूं तैयार रहिंदा है। उन्हां दे लई खुदा दीआं प्रतिज्ञा आ, परमेश्वर के वचन को पूरा करने लिए हमेशा तैयार रहिए। अपनी जिंदगी के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करिए ते परमेश्वर सानू संसार के लिए बरकत का कारण बनावेगा। वो अपनी रहमतां साडे उत्ते बहाल करूगा जदों असीं परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहांगे। फिर असी जो नहीं भी मंगते परमेश्वर सानू वो भी देवेगा। जो असी नहीं भी उहदे अगे रखिया परमेश्वर अपनी कृपा साडे उत्ते बहाल करूगा। पर जरूरी आ कि साडा जीवन परमेश्वर के मन भाउंदा होवे। साडी जिंदगी हमेशा परमेश्वर के वचन को पूरा करने लई तत्पर रहे, तैयार रहे। एक सिपाही की तरह, एक फौजी की तरह हमेशा तैयार रहिए। जिस तरह असी वचन दे विच कि नौकर अपने मालक की अड़ेक विच है, ऐदा कहंदा तुहाडे लक बधदे रहन, दीवे बलदे रहन, भाव तुहाडी स्पिरिट जागृत अवस्था विच रहे। हमेशा अड़ेक विच रहो परमेश्वर के वचन को पूरा करन दे लई। जिन्हां चीज़ां दी असीं दौड़ लाउने आ, ये परमेश्वर सानू पिछे पै के देवेगा। वो अपनी कृपा साडे उत्ते बहाल करेगा। साडा जीवन परमेश्वर के मन भाउंदा होवे। असीं हमेशा खुदा दे वचन को पूरा करन लई रहिए, तैयार रहिए हमेशा। फिर परमेश्वर अपनी रहमतां साडे उत्ते बहाल करूगा। पहला राजा 3 अध्याय उहदी 10 आयत पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ, ਸਮਝ ਮੰਗੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਲਸੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਰਪੋਕ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जिन्हां जिंदगियां च मौत का डर नहीं, दुख नहीं, घबराउंदे नहीं, वो खुदा नूं खुश कर सकते ने। परमेश्वर चाहुंदा कि असीं सूरवीर बणीए खुदा दे काम करन दे लई। शैतान हमेशा डर पैदा करता, दुख का डर, घाटे का डर, परेशानियां का डर, मुसीबतां का डर। असीं सारे जानते हाँ जदों आदम ने परमेश्वर का वचन तोड़िया
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਆਦਮ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਆਦਮ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਦਮ ਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ ਉਦੋਂ ਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਘਾਟੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਘਾਟਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲਿਆਤ ਪੌਣੇ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇਰੀ ਮਿਲਕ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ 10 ਐਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਵਾਰਥੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਨਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ? ਪਰਜਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲਈ। ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਭਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਰ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ? ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਯੂਬ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਅਯੂਬ ਦਾਸ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਯੂਬ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਸੀਬ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਓ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਸੀਬ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ। ਸਵਾਰਥੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 1 ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 10 ਔਰ 11। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਪਰਜਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਪਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਆ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਉਤਲਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਉਤਲਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ
हर एक गोडा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ हर जबान मन लवेगी कि यीशु ही प्रभु है। पुत्र ने अपनी जिंदगी के द्वारा पिता ਨੂੰ प्रसन्न ਕੀਤਾ ਤੇ पिता ने ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਸ਼ ਉਤਲਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਉਤਲਿਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ हर एक गोडा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਗਾ ਤੇ हर ਜ਼ਬਾਨ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ यीशु ही प्रभु है। अपने जीवन के द्वारा पिता ਨੂੰ प्रसन्न किया। एक स्वर्गी बाणी आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं अपने जीवन के द्वारा, अपनी जिंदगी के द्वारा अपने आप को खुदा के हथ देइए। परमेश्वर अपनी रहमतां तुहाडे उत्ते बहाल करूगा कि उस संसार के लिए बरकत का कारण बनावेगा। पढ़िए पहला राजा 3 अध्याय ਉਹਦੀ 10 है। हाँ जी। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। खुदा कहता मैं तेरियां गल्लां दे अनुसार करांगा। हाँ जी। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं तैनू एक बुद्धवान ते समझ वाला मन दिता है। ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अजिहा कि तेरे तो पहला तेरे वर्गा कोई भी नहीं होया। ध्यान नाल सुन लईए हुण, जे जिंदगी द्वारा खुदा नू खुश करोगे, जे मंगण वाली लैण वाली हालत च आ गए ते खुदा ने फिर देना किन्ना है, किड्डी किरपा करनी है, ओदा कोई हद बन्ना नहीं होवेगा, ओदी फिर कोई गिनती ते मिनती नहीं होवेगी। ਜਿਹੜੀਆਂ खुदा आशीषा ਦਿੰਦਾ, इंसान उन्हां आशीषां नूं गिण ही नहीं सकदा, ना मिल सकदा आ। जबूरां दे विच लिखिया, तेरे सारे उपकारां दे लई हे खुदा तैनूं मैं मोड़ के की दियां, तेरे मेरे ते उपकार भलाइयां ही इंनियां आ अणगिणत। यूहन्ना दी अंजील एक अध्याय ਉਹਦੀਆਂ आखिरी 2 ਐਤਾਂ 'ਚ लिखिया, घर जाके पढ़िए। ये जिन्ने अंजीलों के विच चमत्कार लिखे आ प्रभु ने इन्ने नहीं कीते, ये जिहड़े लिखे गए आ इन्हां दी तां गिनती हो जानी है। पर 3.5 सालां 'च प्रभु यीशु मसीह ने जिन्ने चमत्कार कीते आ, उन्हां 2 ਐਤਾਂ 'ਚ लिखिया जे गिनती की जाती तो एडियां पुस्तकां बन जांदियां, जगत विच भी ना समाउंदियां। 3.5 सालों प्रभु ने ढेर सारे अनगिनत काम किए हैं। वो तुहाडी जिंदगी च इन्ने चमत्कार करेगा, इन्नियां आशीषां देवेगा कि तुसीं भी उन्हां आशीषां की गिनती ते मिनती नहीं कर सकते। वो अपनियां रहमतां बहाल करदा है। उन्हें अपने जन अब्राहम नूं आख्या, कहंदा आकाश दे तारे गिण सकदा तां गिण ला, इन्नी तैनूं मैं आशीष देवांगा। समुंदर के कंढे के उत्ते रेत पई आ, जे किण के गिण सकदा गिण ला, इन्नी मैं तेनू बरकत देंगा। यूहन्ना दी अंजील दे विच लिखिया, परमेश्वर अपना आत्मा मिण के नहीं दिंदा, जदों अपनी रहमत करदा, अपनी दया प्रगट करदा आ ते वो अपने लोकां नू संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। इत्थे यही शब्द परमेश्वर ने अपने जन दे लई कहे, जिन्हें अपनी मंग दे द्वारा परमेश्वर नू प्रसन्न किया। फिर पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए 12 तो। हाँ जी। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਧਨ, ਨਾਲੇ ਪੱਤ, ਨਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ। ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣੀਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 15 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੀਪ ਟੋਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਦੀਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 119 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 105 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਲਾਮ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੀਪ ਟੋਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਦਿਵਾਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਜੀਵਨ, ਦਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਲਾਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਥੋਂ ਮੰਗ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇਰੀ ਮਿਲਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਫੈਲਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ। ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।